See this, in this live lecture, we shall discuss the concept regarding, one minute, okay. In this live lecture, we shall discuss the concept regarding Newton-Gregory formula for backward interpolation. In the last lecture, we have proved Newton-Gregory formula for forward interpolation. See this, in the last lecture we have proved Newton's Gregory formula for the forward interpolation. Now we have to discuss Newton-Gregory formula for the backward interpolation. See this, Sandesh. Actually, this formula, now we shall discuss one by one. Actually, there are two formulae, that is a Newton-Gregory formula for forward interpolation and backward interpolation. Actually, these are the differences, that is a forward difference, backward difference. This is the factorial notation of the function. So we can write these are the different. I am going to revise all this thing every day, because you must know all the terminologies. Okay, या सर्व terminologies तुम्हाला माहित पाहिजेत. Yesterday we have proved Newton's forward interpolation formula, or it is also called as a Newton-Gregory forward interpolation formula. The simplified form of a Newton-Gregory forward interpolation formula is Pn of x is equals to, or we can write Pn of a plus hu is equals to f of a plus u into delta f of a plus u into u minus 1 divided by 2 factorial delta square f of a plus u into u minus 1 into u minus 2 divided by 3 factorial delta cube f of a. In this way, dot dot dot, we can write the Newton's forward interpolation formula, or in short, in the factorial function, the product of u in the factorial function can be written as this. Also, we can write the another form, a minus nh, in the form of a backward interpolation, that is a del, in the form of a del. We can write this. Okay, no problem. Now today we shall discuss the Newton's backward interpolation formula. But what is the difference between backward interpolation formula, you must know, and forward interpolation formula? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ये है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ये है. तो ये दोनों फार्मूले के लिए क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, व्हाई वी हैव टू राइट दिस फार्मूले, आपको ये भी देखना है. 1 मिनट. सो first of all, I tell the concept of forward interpolation formula and backward interpolation formula regarding this. See this, suppose the arguments are x is equals to a plus h, a plus 2h, a plus 3h, dot 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 dot, suppose a plus nh, or this is also called as a plus nh, where a is the initial argument, h is the interval of differencing, then each next argument will be a plus h, a plus 2h, a plus 3h. मी इथं काय सांगतो तुम्हाला लक्षात येतं का स्टुडंट्स? इथं तुम्हाला मी हे सांगतोय की फॉरवर्ड इंटरपोलेशन आणि बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युल्याची काय गरज आहे, काय असतं त्यामध्ये. आता यांच्या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन कसे असतील, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h, dot 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 f of a plus nh. Actually, we have seen Mamta Sapsod, Priyanka Dhanore,
सागर धुमाळ, कृष्णा डोकाडे, ऐश्वर्या काळे, प्रणित मिसाळ, श्वेता शिंदे, आशुतोष बिराजदार, वैष्णवी जाधव, कल्याणकर श्रद्धा. See this, we have seen इंटरपोलेशन. व्हॉट इज मीन बाय इंटरपोलेशन? चला रे सांगा स्टुडंट. आपण इंटरपोलेशन या हिडिंग पाहिलेले आहे, त्याच्यातलाच हा पार्ट आहे न्यूटन्स ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. इंटरपोलेशन मीन्स व्हॉट? इंटरपोलेशन अँड एक्स्ट्रापोलेशन. वी हॅव सीन दीज टू टर्म्स. इंटरपोलेशन means to find the unknown value, process for finding the unknown value which is in between the given range, that process is called as a interpolation. Extrapolation means the process for finding the unknown function which is outside the range, then that is called as a extrapolation. म्हणजे पा ही रेंज आहे, या रेंजच्या बाहेरचे जर एलिमेंट तुम्हाला काढायचे असतील अननोन फंक्शन, तर तो एक्स्ट्रापोलेशन वापरतात. म्हणजे हे आणि या बाहेरच्या रेंज मधले जर टर्म काढायचे झाले की तुम्हाला काय करावं लागतं? We have to use the process for finding, that is extrapolation. अगर अननोन टर्म तुम्हाला आतले काढायचे, तर या रेंज मधले जर अननोन टर्म काढायचे असतील, या रेंज मधले एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच मधल्या जर टर्म काढायचं झालं, तर देन वी हॅव टू यूज द प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इंटरपोलेशन. आता इंटरपोलेशन मध्ये दोन फॉर्म्युले आहेत, फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड. फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला, बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. ऑब्झर्व करा, जर अननोन टर्म विच इज नियरर टू फर्स्ट व्हॅल्यू, अननोन टर्म जर नियरर टू फर्स्ट व्हॅल्यू असेल, एच्या जर जवळ असेल, म्हणजे इथं ए एफ ऑफ ए फर्स्ट सेकंड थर्ड असं नियरर टू फर्स्ट व्हॅल्यू असेल, देन वी हॅव टू यूज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. नियर टू फर्स्ट, अननोन टर्म समजा आपण त्याला एफ ऑफ एक्स मानू. अननोन टर्म इज नियरर टू फर्स्ट व्हॅल्यू, then we have to use forward interpolation formula which we have proved yesterday, जो की आपण इथं प्रूव्ह केलेला आहे. दिस इज द फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला, दॅट इज एफ ऑफ एक्स, अननोन फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए प्लस एच यू. दिस फॉर्म्युला इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन टर्म which is in between domain but nearer to first value. So we have to use the forward interpolation formula. This is the first formula. Second formula, if unknown term is nearer to last value, समजा ही लास्ट व्हॅल्यूच्या नियर आहे, the nearer to last value, unknown term is which is nearer to last value, then we have to use बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. अननोन टर्म तुम्हाला विचारलेली आहे, एखादी अननोन टर्म विचारलेली आहे, ती जर अननोन टर्म नियरर टू फर्स्ट व्हॅल्यू असेल, देन वी हॅव टू यूज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. अननोन टर्म जर नियरर टू लास्ट व्हॅल्यू असेल, देन वी हॅव टू यूज द बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. सी दिस backward interpolation formula. Suppose for example, see this example, we can take the particular example. Suppose x is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the values. Suppose f of x is equals to whatever may be. समजा काही का असे ना, ते आपल्याला f of x माहित नाही, ते अननोन फंक्शन आहे. समजा
2, suppose this is a 5 dash 17, again that is a 26 dash 50. See this, we have given the arguments in this particular example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, means h is 1 here, and also f of x is given, that f of x is suppose 2, 5 dash 17, 26 dash 50. If we want to this unknown term, suppose alpha, see this, we have to calculate this unknown term alpha, which is nearer to first value. This is nearer to first value. First value च्या जवळ आहे, लक्षात घ्या, याच्या जवळ आहे. So use forward interpolation formula. Forward interpolation formula. If we want to calculate beta, जर तुम्ही बीटा जर कॅल्क्युलेट करायचं ठरवलात आणि त्याला जर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरला तर एरर येऊ शकतो. देयर मे बी एरर. So to find the accurate approximate value of beta, then in this case we have to use backward interpolation formula. आता रेंजच्या बाहेर काढायचे, हे इंटरपोलेशनसाठी आहेत, आतल्या व्हॅल्यू आहेत, हे इंटरपोलेशन चालले. समजा रेंजच्या बाहेरच्या व्हॅल्यू काढायचे. सपोज इफ यू वांट टू कॅल्क्युलेट ऑल्सो, इफ यू वांट टू कॅल्क्युलेट एफ ऑफ सपोज -1, एफ ऑफ -1 मीन्स रेंज कुठून कुठपर्यंत आहे, 2 पासून 50 पर्यंत आहे, किंवा एफ ऑफ 1 पासून एफ ऑफ 7 पर्यंत आहे, एफ ऑफ 1 पासून एफ ऑफ 7 पर्यंत रेंज आहे. याच्या बाहेरचे काढायचे म्हणजे एफ ऑफ -1 काढायचं असेल, किंवा एफ ऑफ तुम्हाला 8 काढायचं असेल, एफ ऑफ 8 काढायचं असेल. 8 मीन्स आउट ऑफ द रेंज, रेंजच्या बाहेर आहे, -1 रेंजच्या बाहेर आहे, तेव्हा इथं तुम्हाला एक्स्ट्रापोलेशन फॉर्म्युले वापरावे लागतील. सी दिस एक एक्झाम्पल आहे, हे व्यवस्थित लिहून घ्या, कुठं तर नोट म्हणून लिहा, नोट. त्या नोट आहे यूज ऑफ फॉरवर्ड and backward interpolation formulae. कसं यूज करायचं, कधी यूज करायचं हे तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे डीप मध्ये. एक्स्ट्रा, हे एक्स्ट्रापोलेशन आहे, तुम्हाला वाचायला आलं नाही तर मी लिहून देतो इथं. दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन. एक्स्ट्रापोलेशन, आणि ज्या आतल्या व्हॅल्यूज असतात त्याला इंटरपोलेशन फॉर्म्युला म्हणतात. म्हणजे इथं इंटरपोलेशन. ओके, ही जर अननोन टर्म इथं जर असेल, अननोन टर्म नियर टू लास्ट व्हॅल्यू, लास्ट टर्म नियर टू फर्स्ट टर्म, okay. So f of x means unknown term which is nearer to last term, then we have to use backward interpolation formula. Unknown term which is nearer to first value but in the range, in that domain, then we have to use the forward interpolation formula. If the unknown terms are out of the range, outside the range, then we have to use extrapolation formula. Then we have to use the extrapolation formula. Okay, हे समजतं का तुम्हाला? Interpolation means it is the process for finding the unknown term which is in the given range. Extrapolation means the process for finding the unknown term which is outside the given range, म्हणजे दिलेल्या टर्मच्या आउटसाइडला. Again, in that interpolation formula there are two types of formula. First is forward interpolation formula
which we have studied yesterday, that is forward interpolation formula. That formula is used when the unknown term is nearer to first value but intermediate. And backward interpolation formula जे आता आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे, which is nearer to, if unknown term is nearer to last value, then we have to use the backward interpolation formula. So आता backward interpolation formula कसा आहे हे आपण पाहू. See this note 1, this is write down note 1, write down this example, that is note 2. हे दोन्ही नोट लिहा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येतं. हा काय म्हणतो कृष्णा आले, थांब थोडं मी पाहतो. लास्ट टर्म अँड फर्स्ट टर्म इंटरपोलेशन आहे की एक्स्ट्रापोलेशन आहे? नाही, लास्ट टर्म आणि फर्स्ट टर्म हे दिलेल्याच पाहिजेत. फर्स्ट टर्म जर दिलेली नसेल, लक्षात घ्या, फर्स्ट टर्म कसं काढणार? फर्स्ट टर्म दिलेली नसेल तर तुम्हाला एफ ऑफ ए प्लस एच माहीत पाहिजे. मग एफ ऑफ ए प्लस माहीत जर असेल तर ती फर्स्ट टर्म होते मग, आणि मग एक्स्ट्रापोलेशन वापरावं लागतं. लक्षात घ्या, फर्स्ट आणि लास्ट टर्म त्या इंटरपोलेशनमध्ये असतातच, कारण त्याच्याच आधारावर बाकीच्या टर्म काढता येतात. लक्षात ठेवा, फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म दिल्याशिवाय तो टेबलच कंप्लीट होत नाही. कारण फर्स्ट टर्म माहीत पाहिजे तरच सेकंड टर्म काढता येते, तरच थर्ड टर्म काढता येते, आणि इंटरमिडिएट टर्म काढता येते. आणि बॅकवर्ड फॉर्म्युल्याच्या साहाय्याने लास्ट टर्म माहीत असेल तरच डिफरन्स लास्ट टर्मचा घेऊन देन वी कॅन फाइंड द डिफरन्सेस. लास्ट टर्म जर माहीत असेल तर बॅकवर्ड डिफरन्सेस निघतात, आणि त्या लास्ट टर्मच्या आधारावर मग आपण इंटरमिडिएट काढू शकतो किंवा ऑनलाईन. कारण लास्ट टर्म माहीत असल्याशिवाय इंटरमिडिएट आहे का आउटसाइड आहे का इनसाइड आहे कसं ओळखणार आहे तू? लास्ट टर्म कोणते आहे? बाउंड्रीवरचे एलिमेंट. जर समजा तुम्हाला बाउंड्रीवरचे एलिमेंटच माहीत नाहीत तर मग टर्म इनसाइड आहे का आउटसाइड आहे कसं कळणार आहे? म्हणून सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बाउंड्रीवरचे टर्म्स तुम्हाला माहीत पाहिजेत. ओके कृष्णाळे, ते असलं तरच फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म दिलेले असेल तरच आपल्याला फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करता येतो, बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करता येतो, आणि मग बाकीच्या अननोन व्हॅल्यूज काढता येतात मधल्या. ओके, या दोन गोष्टी कन्सेप्ट ठेवा. आणि फंक्शन दिला म्हणजे तो असतोच, तो माहीत असल्याशिवाय ते दिलेलंच असतं. फर्स्ट टर्मच माहीत नाही तर मग सेकंड टर्म कशी काढणार? किंवा सेकंड टर्मला मग फर्स्ट समजावं लागतं तुम्हाला, तिथून सुरुवात होते. मग समजा एफ ऑफ ए हाच दिला नाही, अननोन आहे, मग तुम्हाला याला ए समजावं लागेल. म्हणजे ए दिस इज अ फर्स्ट टर्म, यू हॅव टू कन्सिडर दिस इज अ फर्स्ट टर्म अँड यूज एक्स्ट्रापोलेशन. एफ ऑफ एच माहीत नाही, मग याला फर्स्ट टर्म सुद्धा समजायचं नाही. फर्स्ट टर्म कन्सिडर एफ ऑफ ए प्लस एच ॲज अ फर्स्ट टर्म अँड यूज एक्स्ट्रापोलेशन. समजा एफ ऑफ ए प्लस एन एचच काढायचे, तर एफ ऑफ ए प्लस एन मायनस वन एच या टर्मला लास्ट टर्म समजून एक्स्ट्रापोलेशन काढावं लागेल. ठीक आहे. ओके, नाउ वी शॅल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट. टुडे वी शॅल प्रूव्ह द थेरम that is Newton-Gregory backward interpolation formula. See this. Now आता एक्झाम मध्ये कसं असतं प्रॉब्लेम पहा. प्रूव्ह द Newton-Gregory backward interpolation formula. ओके, सो वी हॅव टू राईट प्रूफ. आता डायरेक्ट प्रूफ लिहायचं, क्वेश्चनच असा असतो. सी दिस, द Newton-Gregory formula for backward interpolation. See this, this formula of the preceding section cannot be used. Means the preceding section म्हणजे सुरुवातीच्या भागामध्ये हा फॉर्म्युला वापरायचा नाही. अननोन टर्म जर सुरुवातीला असेल, नियर टू फर्स्ट व्हॅल्यू असेल, देन वी कांट यूज दिस फॉर्म्युला. फॉर द इंटरपोलेटिंग अ व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, this formula is used if f of x is means unknown term is nearer the end of the tabular values. शेवटच्या जवळ जर असेल, नियर टू एंड असेल, तर then we can use the backward interpolation formula. Now to derive a formula for this case, we consider a function. We consider a function, or we can write a polynomial. We write a polynomial. See this, we have to consider the polynomial Pn of Pn of x is equals to
हां काय म्हणते स्नेहा शिवणगे, प्रीती भोसले काय म्हणते? रेड म्हणजे what are you saying? Right. Okay, Pn of x is equals to a0 plus a1 in a bracket a minus x minus a minus nh, because we have to use a backward interpolation formula, so we have to consider the terms from backward, that is x minus a minus nh, a2 into x minus a minus nh, a3 means x minus a minus nh plus h. So we can write this a2 is equals to x minus a minus nh, x minus a minus nh plus h, x minus a minus nh plus 2h, plus dot dot dot. We can write an is equals to x minus a minus nh, also x minus a minus nh plus h. In this way we consider this is a function. See the students, you consider this is a function. प्रीती भोसले, मला वाटतंय तुम्ही एकमेकांचं काहीतरी कोणी काहीतरी लिहिलं की बघून तुम्ही पण लिहितात वाटतंय मला, आहे ना? बरोबर आहे का? हे संदेश, the mobile on इकडं. So we shall write this. Now we determine the coefficient a0, a1, an so as to make, आता आपल्याला रिप्लेस करायचं, टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स a0. आता याच्यावरनं मला लक्षात आलं, प्रीती भोसले, गीतांजली शिंदे, सोमवंशी गीतांजली, स्नेहल शिवणगे, शुभम रामवाले, नजरुद्दीन सईद, these are the students, very केअरलेस स्टुडंट्स. हे जे विद्यार्थी आहेत ना, अत्यंत केअरलेस स्टुडंट्स आहेत. विनाकारण उगा क्लास करायचं म्हणून करतात, काहीतरी अटेंड करतात, दुसऱ्यांना दिलेले आन्सर लिहितात. हे याच्यावरनं मला लक्षात येतं. तुम्ही प्रॉपरली कॉन्सन्ट्रेशन करत नाही. मी तुमची निश्चित नोट घेतो. a0, a1, a2 dot 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 an so as to make Pn of a plus nh which is equals to f of a plus nh dot 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 Pn of a is equals to f of a. Now putting successively in one, x is equals to a plus nh, a plus nh minus h, a plus nh minus 2h. In this way we have to substitute in the given polynomial. Then we get, also we have to put Pn of a plus nh means f of a plus nh. Pn of a means f of a. Pn of x here. Pn of x means f of x. In this way we can find the value. Okay. अशा पद्धतीने व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. Now see this second. If we put, to obtain a0, if we put, see this, what we have to put? If we put x is equals to a plus nh, आता इथं जर तुम्ही x is equals to a plus nh ठेवला, x च्या ऐवजी जर a plus nh ठेवला, then what will happen? Then this a plus a minus a will be get cancelled. This plus nh minus nh will be get cancelled. Then remaining term is 0. So a1 into 0, a2 into 0, a3 into 0. So all other remaining terms will be get cancelled, and Pn of x can be written as f of a. So the first value will be f of a plus nh. F of a plus nh. Pn of a plus nh means f of a plus nh. We have replaced x is equals to a plus nh means Pn of x
means Pn of A plus NH and Pn of A plus NH. संदेश तुला ते मोबाईल आण म्हटलं ना रे, इकडे आण मोबाईल. A plus NH, so we get the value, that कसं येईल मग रे A1 ची व्हॅल्यू. सो वी गेट द व्हॅल्यू F of A plus NH is equals to, 1 minute रे स्टुडंट्स. एकच मिनिट. so we get A0 is equals to F of A plus NH. समजतंय का? आता मला सर्वांनी स्टुडंटने आन्सर द्यायचे. सेकंड व्हॅल्यू काय ठेवायचे रे? देन सेकंडली टू ऑब्टेन द व्हॅल्यू A1, what we have to put? We have to put the second value, that is if we put x is equals to first value, काय ठेवायचं रे? We have to find out A1. To find the A1, what we have to put? We have to put x is equals to A plus NH minus H. Now, then we get, if we put A plus NH minus H, x च्या ऐवजी A plus NH minus H. ओके, बरोबर आहे रुपाली धाबेकर. If we put second term, that is A plus NH minus H, then this A will be cancelled, NH will be cancelled, this HH will be cancelled. इथं काय येतं पहा, A plus NH minus H, then what will be it? This A is replaced by this A will be get cancelled, NH will be get cancelled, then here is a minus H, A2 is equals to minus H, and third पासनं सर्वच टर्म 0 होतात. So we get the remaining terms are 0. So in place of x put A plus NH minus H, which is equals to A0. इथं आता ठेवा A plus NH minus H, that will be get cancelled, so minus H into A1. So we get the values. So कोणत्या व्हॅल्यू मिळतील मग आता? So F of A plus NH minus H, which is equals to A0 plus A1 into minus H. So we can write F of, therefore F of, आता माइनस A1 कैलकुलेट करायचे पहा. सो अगर आपको A1 कैलकुलेट करना है, दिस मीन्स सो A1 ही A1 कैलकुलेट करायचं तर काय करता येईल पहा. सो माइनस H into A1, which is equals to F of A plus NH minus H minus A0. But to remove this minus H into A1, which is equals to, put the value of A0, F of A plus NH minus H minus F of A plus NH. आता हा मायनस रिमूव्ह करा, मायनस न मल्टिप्लाय करा आणि H डिव्हिजन मध्ये घ्या. सो वी गेट A1 इज इक्वल्स टू, मायनस न मल्टिप्लाय केलं तर इंटरचेंज होतात, दॅट इज F ऑफ A प्लस NH minus F of A plus NH minus H divided by H. So we get the value A1. So we get the value A1. काय ठेवल्यानंतर if we put x is equals to A plus NH minus H, then we get the value of A1. आता यालाच बॅकवर्ड डिफरन्सच्या फॉर्ममध्ये धिस A1
So this A1 can be written as, this is in the backward difference form, f of a plus nh minus f of a plus nh minus h can be written in the backward difference form as this. So this can be backward difference form मध्ये f of a plus nh del, because we are proving the backward difference formula. We are proving the backward difference formula, so we have to write in the form of a del, because del is the backward difference. So actually what is the formula for del? Actually del f of a means f of a minus f of a minus h. बरोबर आहे का? In this way, if we consider f of a plus nh as a, f of a plus nh as a, then we get f of a minus f of a minus h means is like this. So it gives the backward difference, that is the del f of a. So this is the del f of a. लक्षात येतं का रे del f of a? स्टुडंट्स नाउ पाहू द्या मला ऑनलाइन कोण कोण आहेत. del f of 10 कॅल्क्युलेट करा बरे. del f of 10 for h is equals to 1. How to write del f of 10? Write down in the chat box. So if we put a is equals to x is equals to a plus nh minus h, then we get a1. Again आता a2 फाइंड आउट करण्यासाठी काय पुट करावं लागेल रे? a plus nh minus 2h, a plus nh minus 2h, म्हणजे थर्ड टर्म 0 होते आणि a2 ची व्हॅल्यू निघते. पुट काय करणार तुम्ही आता थर्ड टर्मला? बिकॉज सी दिस, we have to put in the third factor a plus nh minus 2h to obtain the value a2. So ही जर व्हॅल्यू तुम्ही आता इथं ठेवलात तर a3 चे कोएफिशिएंट 0 होतात, म्हणजे 0 0 इंटू a3. a3 पासून सर्व पुढचे 0 होतात. So we can find the value of a2. Already we have calculated a0 and a1, which is already we have calculated. Then we can find the value of a2. So we get this, where del is called backward difference operator, backward operator or backward difference operator, and which is defined by the relation. Actually we know that the relation this. Okay. Also we can write f of a plus 2 nh minus 2h, म्हणजे थर्ड इथं ठेवायचं आहे, थर्ड. सो वी गेट द व्हॅल्यू. त्याची व्हॅल्यू कशी येते मग? हा ब्रॅकेटमध्ये लिहा, याची काही गरज नाही आहे. हा ब्रॅकेटमध्ये लिहा. सो राईट दिस. दिस इज ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन. यू डोंट राईट दिस. Also f of a plus nh minus 2h means a0 plus a1 into minus 2h plus a2 into minus 2h into minus h. मी ऑब्झर्व करायला लागलो काही विद्यार्थी फक्त प्रेझेंटी टाकून गेलेले आहेत. 10 विद्यार्थी प्रेझेंटी टाकून गेलेले आहेत. मी त्यांचं नोट घेतो. पहा आता जे आन्सर द्यायला लागले ते आहेत, बाकीचे गेले. त्यांची प्रेझेंटी नाही कन्सिडर करणार. a2 is equals to, so we can write this a2 according to this. Put the value a0, put the value a1, put the value a2, put the value a0 and a1, then we can find the value a2. How to calculate? a2 is equals to f of a plus nh minus 2 times of f of a plus n minus h plus f of a minus, हा जो आहे ना इथं ब्रॅकेट असतो ॲक्च्युअली. दिस इज द ब्रॅकेट आयज लाईक दिस. a प्लस n मायनस 1 ला असा बार दिलेला असतो, लक्षात ठेवा. बार म्हणजे इट इज इन द ब्रॅकेट. a प्लस n मायनस 2h 2 इन अ ब्रॅकेट क्लोज h, पण हा स्मॉल ब्रॅकेट देण्याच्या ऐवजी इथं बार दिलेला आहे, लक्षात द्या. सो इट इज गिवन दॅट 1/2 फॅक्टोरियल h स्क्वेअर डेल f ऑफ a प्लस nh. इट इज गिवन दॅट f ऑफ a प्लस nh.
So this is a suppose equation number 1, we write, suppose this is equation 1. Now, okay, thus we get A2 is equals to 1 upon 2 factorial h square into del f of A plus nh. Similarly, we can write A3 is equals to, मला सांगा बरे काय ठेवावं लागतं A3. स्टुडंट्स जे ऑनलाईन आहेत ते सांगा. टू ऑब्टेन A3 विच वी हॅव टू पुट, काय पुट करावं लागेल सांगा बरं तिथं. टू ऑब्टेन A3 पुटिंग x is equals to A plus nh minus 3h. A plus nh minus 3h. हे ठेवल्यामुळं फोर्थ टर्म पासून सर्व 0 होतात. Then we can find A3. Directly we have written here. You have to write directly A3 is equals to 1 upon 3 factorial h cube into del cube f of A plus nh. In this way dot 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 we can write an is equals to 1 upon n factorial h raised to n del raised to n f of A plus nh. Now putting the values of A1, A2 dot 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 an in equation 1. Now we have to replace this value. Only we have to replace this A1, A2, A3 dot 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 an in equation 1. Then we get what we get? Then we get Pn of x is equals to f of A plus nh. A1 means f of A plus n, f of A plus nh है पा A1, sorry A0. A1 means del f of A plus nh upon h. बाकीच्या सर्व टर्म जशाच तसं A minus x minus A plus nh. We can take the common here bracket. Bracket actually common घेतलेला असतो, लक्षात घ्या. Third is del square f of A plus nh divided by 2 factorial into h square. This is the value of A0, this is value of A1, this is value of A2. This dot dot dot, in this way we can write delta n f of A plus nh means is. Thus we can prove the backward interpolation formula. अशा पद्धतीनं हा backward interpolation formula कंप्लीट होतो. न्यूटन्स ग्रेगरी बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. फक्त हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतं. हे सिक्वेन्स आहे x मायनस ए मायनस एन एच, दुसरी टर्म x मायनस ए मायनस एन एच इंटू एक्स मायनस ए मायनस एन एच प्लस एच, तिसरी टर्म x मायनस ए मायनस एन एच, एक्स मायनस ए मायनस एन एच प्लस एच, एक्स मायनस एन ए मायनस एन एच प्लस 2h. इन दिस वे वी कॅन राईट इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये. A3 असेल तर 3 ब्रॅकेट, A4 असेल तर 4 ब्रॅकेट, AN असेल तर n ब्रॅकेट येतील. अशा पद्धतीनं हे लिहा आणि मग कॅल्क्युलेट करा. A0, A1, A2 कॅल्क्युलेट करा. आलेल्या A0, A1, A2, A3 इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. देन वी गेट द फायनल रिझल्ट. ओके. तर अशा पद्धतीनं हा न्यूटन्स ग्रेगरी बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला होतो. बट ॲज इफ वी वॉन्ट टू राईट दिस फॉर्म्युला, so it is very difficult. It is difficult to write this formula to solve this problem because it has a number of terms, A, X, NH, then again that bracket. या सर्व number of terms आहेत आणि या number of terms असल्यामुळं हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशनला लिहायला खूप अवघड जातं. आणि कॅल्क्युलेशनला लिहायला खूप अवघड जात असल्यामुळं तुम्ही काय करणार आहात, याला यू हॅव टू राईट. हे बार म्हणजे ब्रॅकेट आहे, लक्षात ठेवा. हा बार म्हणजे ब्रॅकेट घेतलेला आहे, लक्षात घ्या. A प्लस एन एच मायनस एच, दिस इज इन ब्रॅकेट. सो हा ब्रॅकेट आहे. ॲक्च्युली वी हॅव टू राईट इन द ब्रॅकेट. बार जो दिलेला आहे ना, बार मीन्स ब्रॅकेट. ब्रॅकेटमध्ये ब्रॅकेट लिहायला अवघड जाईल म्हणून इथं बार दिलेला असतं. आय इज लाईक दिस. सो यू हॅव कन्सिडर दॅट बार. ओके. हां, तर आता याचा सिम्प्लिफाईड फॉर्म लिहू. Now we have to write the simplified form of Newton's Gregory interpolation formula. So note
first, the Newton's Gregory formula can be written in simple form as, how we can write this? Put here we have to write this formula in the simple form. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायला, सी दिस, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायला अवघड जातो, लिहायला हार्ड जातो, प्रॉब्लेम सॉल्व करायला अवघड जातं. त्याच्यापेक्षा यू मध्ये आपण याला सॉल्व करू. yesterday we have also written Newton's forward interpolation formula in the form of u, which is in the simple form. In same way we have to write Newton's Gregory backward formula in the simple form. Okay. Put, how to put? U is equals to x minus inner bracket a plus nh divide by h. Actually a plus nh means actually this is the last term. त्याला आपण असं इक्विव्हॅलंट टू बी सुद्धा समजू शकतो. यू मस्ट नोट a plus nh, which is the last term, which is also denoted by b. So if we put u is equals to x minus a plus nh divided by h, so we can write the value of x. x ची व्हॅल्यू कशी येते? So we can write x is equals to hu ला multiply करा. You can take this h on left side, so hu, and this term will be positive, negative to positive, so we get the value of x as a plus nh plus hu. If we put x is equals to u is equals to x minus a plus nh divided by h, that can be written as x is equals to a plus nh plus hu. So we get the formula. How we can write that formula? Pn of x is equals to, which is also denoted by Pn of x means a plus nh plus hu. See this, Pn of x means this. So Pn of x means, which is Pn of a plus nh plus hu, and which is equals to, now the first term is a plus nh as it is f of a plus nh plus, आता पहा इथं x minus a plus nh आहे, तो प्रोडक्ट मध्ये आहे. x minus a आणि मायनस न मल्टिप्लाय केलं तर मायनस nh, that can be written as u into del f of a plus nh plus u into u plus 1 divided by 2 factorial del square f of a plus nh. h कॅन्सल होतं कारण h ला आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे? x minus a plus nh. See this, इथं पहा मी एकदा करून दाखवतो तुम्हाला. पुट काय केलंय पहा, u is equals to x minus a plus nh divided by h. So this h here and x minus a plus nh, हा बार म्हणजे ब्रॅकेट असतो, मी अगोदर सांगितलंय. x minus in a bracket a plus nh means this term divided by h, which is equals to u.
So second term will be, so this term converts u into del f of a plus nh. आता इथं पहा थर्ड टर्म कशी होते पहा, this is u divided by h. So again u plus 1 a minus h आहे ना, एवढ्याला आपण काय घेतलेलं आहे, एवढ्या टर्मला पुन्हा आपल्याला u घेतलेला आहे, u मायनस इथं h आणि हा h स्क्वेअर होता 2. सो यू हॅव टू राईट u इंटू u प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल डेल स्क्वेअर f ऑफ a प्लस nh. सो वी गेट धिस. अशा पद्धतीनं ही सेकंड टर्म मिळते, u इंटू u प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डेल स्क्वेअर f ऑफ a प्लस nh. थर्ड टर्म होते u इंटू u प्लस 1 इंटू u प्लस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब f ऑफ a. फोर्थ टर्म होते u इंटू u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस, इथं नाही लिहित मी, खाली लिहितो. तर अशा पद्धतीनं 4 टर्म होते आणि प्लस डॉट 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 मी डायरेक्ट n टर्म लिहितो, प्लस u इंटू u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 डॉट 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 u प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल del raised to n f of a plus nh. This is a plus nh. This is the Newton's backward interpolation formula. याला आणखी शॉर्ट लिहिता येतं. Again we can write in short second. Again, 1 minute, second. In short, काय शॉर्ट आहे, put a plus nh as b. b means last term. Put a plus nh which is equals to b means the last term. So this formula we can write in the form of b, that is u is equals to, आता b ठेवलं, a plus nh ला आपण b ठेवलं तर काय लिहिता येईल, x minus b divided by h. x minus b divided by h. Therefore x म्हणजेच काय लिहिता येईल, b plus nh. So we can write this formula Pn of b plus nh. Therefore Pn of b plus nh, or we can write f of b plus nh, काही म्हणा चालतं, that is equals to, आता लक्षात घ्या, फर्स्ट टर्म f of a plus nh means f of b. शॉर्ट मध्ये, आणखी शॉर्ट मध्ये लिहिलो मी. हा 1 मिनिट, u 1 मिनिट चुकला का, हा UH, व्हेरी गुड, बरोबर आहे. रुपाली धाबेकर, व्हेरी गुड. हे रुपाली धाबेकरचं लक्ष आहे. सर्वात अगोदर कुणी सांगितलं, ओके, रुपाली धाबेकर, व्हेरी गुड. रुपाली धाबेकर, व्हेरी नाईस, म्हणजे खूप कॉन्सन्ट्रेशन आहे. ओके, आकाश नरवडे, ऋतुजा महाजन, जान्हवी ढगे, व्हेरी गुड. सो वी कॅन राईट धिस एज f ऑफ b प्लस u इंटू डेल f ऑफ b
plus u into u plus 1 divided by 2 factorial del square f of b plus u into u plus 1 u plus 2 upon 3 factorial del square f of b plus dot 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 plus u into u plus 1 into u plus 2 dot 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 u plus n minus 1 divided by n factorial del raised to n f of b. लक्षात ठेवा. मग आता न्यूटन्स ग्रेगरी बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरायचं झालं, मीन्स अननोन टर्म विच इज नियरर टू लास्ट टर्म जर वापरायचं झालं तर हाच फॉर्म्युला वापरायचा. लक्षात ठेवा. आणि लक्षात ठेवायचं u इज इक्वल्स टू x मायनस बी डिवाइड बाय h. b मीन्स द लास्ट टर्म. जनरली in our entry system or in our argument, first argument is called as a, last argument is called as a b. म्हणजे आता इथून लक्षात घ्या विद्यार्थ्यांनो, न्यूटन्स बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरायचं म्हटलं की हा सिम्पलेस्ट फॉर्म्युला आहे, हाच फॉर्म्युला वापरायचं. लक्षात घ्या, हाच फॉर्म्युला वापरायचं. आणि न्यूटन्स हे थेरम्स हा पण नाही वापरायचा, हा सुद्धा अवघड आहे लिहिला. याच्यापेक्षाही सिंपल फॉर्ममध्ये इथं लिहिलेला आहे. यू हॅव टू यूज धिस फॉर्म्युला ओके फॉर द बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. म्हणजे लास्ट टर्मच्या नियर, इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट अननोन टर्म विच इज नियरर टू लास्ट टर्म इज कन्सिडर्ड ॲज बी, देन यू हॅव टू यूज ओनली धिस फॉर्म्युला. फक्त हाच फॉर्म्युला वापरा. आणि इफ unknown term is nearer to first value, then we have to this formula. A means first term, B means last term. बाकीचे फक्त थेरम साठी ठीक आहेत, पण प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी हे दोनच फॉर्म्युले तुम्हाला वापरायचे. दिस फॉर्म्युला, दिस इज अ फॉरवर्ड न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. दॅट मीन्स इफ अननोन टर्म इज नियरर टू फर्स्ट व्हॅल्यू and if unknown term is nearer to last value, then we have to use that formula in terms of b. b च्या टर्म मध्ये ठेवलेला तुम्ही तो फॉर्म्युला वापरा. लक्षात येतं का रे? जानवी ढगे काय म्हणत होती? जानवी ढगे बोल बरं. आत्ता काहीतरी म्हणत होती वर, तुझं मी पाहिलं. हा, ए प्लस एन एच इन थर्ड टर्म म्हणते का? कुठं आहे थांब मी पाहतो. ए प्लस एन एच इन थर्ड टर्म. दोन फॉर्म्युले आता बेसिक लक्षात ठेवा. You have to remember this formula and then you have to remember this formula. दोनच फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. आता दिस इज द न्यूटन्स ग्रेगरी बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. थेरम साठी ठीक आहे, एवढा पार्ट बस आहे. and this is the Newton's Gregory forward interpolation formula which is used to find the unknown term which is nearer to first value. हे दोन फॉर्म्युले चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवा. आता ये जनरली याच्यामध्ये ये म्हणजे काय असतो? सिरीज. दिस फर्स्ट टर्म इज जनरली कॉल्ड ॲज ए, लास्ट टर्म इज जनरली कॉल्ड ॲज बी, किंवा फर्स्ट टर्म इज, सो दिस इज अ सिरीज. द फर्स्ट टर्म इज जनरली कॉल्ड ॲज ए, लास्ट टर्म इन एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज जनरली कॉल्ड ॲज बी. ए प्लस एन एचला बी लिहा म्हणजे फॉर्म्युला लिहायला खूप सोपं जातं. ओके, तर मी जानवी डगेनं थर्ड टर्ममध्ये एफ ऑफ ए प्लस एन एच काय म्हटलंय पाहतो. थर्ड टर्ममध्ये काय रे जानवी काय म्हणते तू? दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज अ सेकंड टर्म. जानवी डगे एफ ऑफ ए प्लस एन एच इन द थर्ड टर्म. कुठल्या थर्ड टर्म मध्ये म्हणते? हां ठीक आहे. दिस इज द इम्पॉर्टन्स हिअर. आय शॅल राईट दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके, तर हे दोन फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात ठेवा. नाऊ वी शॅल स्टॉप हिअर. आता उद्याला ॲक्च्युअली याच्यावरचे आपण प्रॉब्लेम्स घेऊ. या दोन फॉर्म्युल्यावर, न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला, न्यूटन्स ग्रेगरी बॅकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. बाय युजिंग दीज टू फॉर्म्युले वी हॅव टू, हा डेल राहिला आहे का?
थांब मी पाहतो डेल कुठं राहिलंय ते. 1 मिनिट, कुठं राहिलंय डेल पाहतो मी. कोणत्या ठिकाणी थर्ड टर्मला म्हणते रे. सपोज दिस इज अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आहे ना, डेल तर आहेच ना. हा ओके ओके, इथं डेल स्क्वेअर झालंय का. हो डेल क्यूब. सो वी हॅव अ डेल क्यूब. हा बरोबर आहे, वी हॅव टू राईट डेल क्यूब. व्हेरी गुड, यू हॅव टू मेक दिस करेक्शन. All students, remember you make this correction. In the formula number 2, in the simplified formula number 2, in the fourth term, 1, 2, 3, in the fourth term, write del cube f of b. Okay? ओके, आश्रिया गोरटे, निखिल कांबळे, आणखी काय अडचण आहे का पहा. हे थेरम मात्र तुम्हाला असंच लक्षात ठेवावं लागतं. थेरमला काही पर्याय नाही आहे. थेरम असंच करा. थेरमनुसार हा ॲक्च्युअली न्यूटन्स ग्रेगरी बॅकवर्ड फॉर्म्युला आहे, पण हा फॉर्म्युला प्रॉब्लेम सॉल्व करायला खूप डिफिकल्ट जातो, म्हणून त्याचे आपण सिम्प्लिफाईड फॉर्म लिहिले. हा फर्स्ट सिम्प्लिफाईड फॉर्म and this is the second simplified form which is in terms of b. We have to use always this formula to obtain unknown term which is nearer to last. b म्हणजे काय, the last term is always considered as a b. ओके, इथं ह्याच्यामध्ये जी फर्स्ट टर्म एक्सची फर्स्ट व्हॅल्यू ए असते, एक्सची लास्ट व्हॅल्यू बी असते. आता याचा टेबल कसा फॉर्म करायचा, फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल, बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल कसे करायचे ते नंतर पाहू. काय अडचण आहे का रे स्टुडंट्स, विचारा, नाहीतर वी शॅल स्टॉप हिअर. सर्वांचे एक विचारायचे, सर्वांचे क्लास सुरू आहेत का रे स्टुडंट्स, मला सांगा बरे. क्लास सुरू झालेत का सर्व सब्जेक्टचे. वैष्णवी, ऐश्वर्या, अंजली, सौरभ, पेद्देवाड, सौरभ, सर्वांचे क्लास सुरू झालेत का. कोणत्या सब्जेक्टचे सुरू झालेत आणि कोणते नाहीत सांगा रे. नाव यू टेल मी. कोणत्या कोणत्या सब्जेक्टचे क्लास सुरू आहेत, कोणत्या कोणत्या नाही, ते सर्वांनी चॅट करायचं. पाहू द्या कोण कोण ऑनलाईन आहे ते. कोणते क्लास सुरू झालेत रे स्टुडंट्स, नाव यू टेल मी. क्लास सुरू झालेले आहेत, काय अडचण आहे का याच्यामध्ये, तर काय अडचण नाही तुम्हाला. क्लास कुठले कुठले सुरू झालेत मला सांगा सर्वांनी. तुमच्या सर्वांचे क्लास पाहू द्या, मी स्क्रीनशॉट पण घेतोय. फक्त मॅथचं स्टार्ट आहे का. ओके, फिजिक्सचं पण नाही आहे, मॅथचं पण नाही आहे, केमिस्ट्रीचं पण नाही आहे. हां, मॅथचं फक्त एक आपलं चालू आहे. ठीक आहे, मॅथचे जे बाकीचे सर आहेत, एक पेपर राहिलेला आहे मॅथचा, ते दुसऱ्या सरला चालू करायला सांगतो. कॉम्प्युटर सायन्सचं पण चालू नाही का. फिजिक्सचं इरेग्युलर होत आहे. कोण आहे रे फिजिक्सला, प्रणितमुळे. फिजिक्सला कोण आहे. फिजिक्सला कोण आहे. हां, सर्वांना सांगा लेक्चर चालू करून टाका म्हणून सांगा. लेक्चर सुरू करा. सर्व प्राध्यापकांना सांगा लेक्चर स्टार्ट करा म्हणा. नंतर तुम्हाला वेळ नाही भेटणार पा पुढच्या सेमिस्टरला. पुढच्या सेमिस्टरला वेळ नाही भेटणार तुम्हाला. ओके, मी सांगतो त्यांना, मोठे सरला आणि परत चौधरी सरला, दोघांनाही सांगतो. बाकीचे क्लास सुरू करायला सांगतो. ठीक आहे.
नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. ओके ओके चौधरी सर, मोठे सर, ठीक आहे. मी सांगतो त्यांना, चौधरी सरलाही सांगतो, मोठे सरलाही सांगतो, क्लास सुरू करा म्हणून सांगतो. ठीक आहे. कारण नंतर तुमचा सिलेबस होत नाही. फक्त परीक्षेच्या काळापर्यंत आपण सर्वांना सांगितलं होतं, फक्त परीक्षेच्या काळामध्ये सुट्टी द्या. सर्व प्राध्यापकांना सूचना दिली होती. ठीक आहे. असो नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. ओके.